मैं सारी गल सही सही नहीं दस सकता तुहानू, पर एडी एक गल कह सकदा भी तुसी जित दे नेड़े पहुंच चुके हो। मोदी है तो मुमकिन है, इनू भी झूठ तुसी साबित कर दोगे। होर 2-4-10 दिन की खेड है। अरबां रुपया खर्च कर रही सी भाजपा भाई हिंदूत्व का एजेंडा चला के बाकी सारिया कौमां नू खत्म कर दिता जाए ते कल्ले हिंदू दे सिर ते इत्थे 40 साल राज किया जाए। वो कह रहे सी असीं एवें नहीं बैठण नहीं आए, इत्थे बैठण नाल कुछ नहीं हुंदा, असीं कुर्बानियां देण आए हैं। जिहड़े इदां दीयां गल्लां करदे लोक ने ना, वो आप पिछे बह जांदे हुंदे ने, वो अगे आके कुर्बानी कदे नहीं दिंदे हुंदे। बहुत ही सत्कारयोग पंजाब हरियाणे के कोने कोने तो आए किसान भरावो भैनों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तुहाडे कोलों खिमा मंगनी बनती है। कुछ दिन गैर हाजिर रहे, गैर हाजिर इस करके नहीं भी कोई काम नहीं किया, ड्यूटी लग जाती सी, कदी हरियाणे च, कदी राजस्थान च, कदी यूपी च, हर रोज़ महारैलियां चल रही सी। तो क्योंकि बहुत दिन लंघ गए सी, तो इसलिए अज उचेचे तौर पर तुहाडे दर्शन करने लिए आया। काम हाले भी उस तरह है क्योंकि अंदोलन अपने जोबन ते है। इस वेले मैनू इस गल की खुशी है, और साडा जिहड़ा खासा है पंजाबियों का हरियाणे वालों का सी, दोवें भरा दोवें सूबे किसी वेले साझा पंजाब सी, हिमाचल भी साडे विच होया करदा सी। साडी कल्चर इक्को जी है, इक्को सभ्याचार दे मालक हाँ। और असी साडे बारे एक गल मशहूर है भी जे कोई कदम पुट लई असी पिछे मुड़ना नहीं जानते। मोदी सरकार नूं उहदे कुछ सलाहकारां ने किसी वेले सलाह दित्ती सी ते जिन्हां लोकां नाल तूं पंगा लैण लग्गिया पहलां उन्हां दा इतिहास पढ़ लै, वो कदी पिछे नहीं मुड़िया करदे। और ये गल तुसीं सिद्ध कर दित्ती। अज अंदोलन दुनिया का नवेकला अंदोलन हो निबड़िया। दुनिया के किसी कोने च भी एडा लंबा समा अंदोलन किते नहीं चलिया। दुनिया के किसी कोने च भी एडी वड्डी गिणती विच लोकां ने अंदोलन विच शमूलीयत नहीं की। किसी भी कोने विच इन्ना शांतमई अंदोलन नहीं चलिया। साडे इस खिते विच भारत विच खास तौर पे इस अंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई वेले जिन्हां लोगों ने आज़ादी लैके दिती, उन्हां दे पाए पूर्णिया ने शांतमई अंदोलन चलाउण दा कंसैप्ट होर पक्का कीता है। तुसीं शांतमई रहे हो, एडी वड्डी गिणती शांतमई रहे हो, इहदे पिछे कोई शक्ति है जिन्हें सानू सारिआं नूं सुमत बख्शी। असीं अपनी जिम्मेवारी का एहसास किया। एक समा आया, मैं हर रोज़ तुहानू इक्को बेनती करया करता रहा, जदों तो 3 महीने पहला आया उदों तो अज तक। अज भी वही मैं दोहरावांगा भाई जे शांत रहोगे तुसी जितोगे, जे हिंसा लियाओगे तो मोदी जितेगा। इस गल विच इस कंसैप्ट उत्ते अज होर मोहर लग जाती है। असी पिछले दिनी देख लिया जदों साडा मोर्चा शिखर ते गया सी, NTC ते पहुंचा सी, उदों जोश और होश का सुमेल जिथे ना रहा उत्थे असी सज़ा भुगती। अज तक असी अपने उन्हां बच्चों दियां जमानतां कराउण लगे हुए हैं, जेलों चों कढाउण लगे हुए हैं, जिहड़े सिर्फ जोश विच आके दिल्ली दे अंदर चले गए सी। खैर गलती जवानी विच गलती हुंदी है, जोश वध हुंदा है। मैं जदों मेरे कोल कोई साडे बच्चे आउंदे ने, मेरे नाल गल करदे ने, नौजवान आउंदे ने, मैं उन्हां नूं इक्को गल कहा करदा बई पुत्रो होश विच रह के फैसले ठीक हुंदे ने। जदों तुसीं गुस्से च आ गए
गुस्से च आके दिमाग उबलन लगता है तो उखड़ जाता है, तुसी ठीक फैसला नहीं ले सकते। जिंदगी च जदों थोड़ा लड़ाई झगड़ा किते भी हुंदा है, पिंड च हुंदा है, वो उदों हुंदा है जदों तुसी उबलन लग जाते हो, दिमाग उबलन लग जाता, उबाले खांदा है, फिर होश गवा बैठे हो जोश जोश विच गुस्से च। गुस्सा और जोश कदे ठीक फैसला नहीं लैण दिंदा, उहदे च हमेशा गलत फैसले हुंदे ने। उदों ही पता लगता है जदों उहदा नतीजा निकलदा, किसी का कतल हो गया, किसी की बांह वड्डती, किसी का कोई भरा अड्ड हो गए, तो फिर बाद च पता लगता भी मैं जो उदों थोड़ा जिहा चुप रहिंदा, जे अपने आप ते कंट्रोल रखदा तां इहदा नतीजा ठीक निकलना सी। तो खैर तुसी सरकार दी एक साजिश सी, उस साजिश के अधीन एक सट वजी, पर अज मुड़ के फिर मोर्चा अपने पैरों सिर होया। उहदे लई सब तो वध सेहरा जिहड़ा है वो साडे हरियाणे दे भरावां नूं जांदा है, दूजे नंबर ते यूपी वालियां नूं जांदा है, जिन्हां ने असीं एक सदमे च सी, सानूं आके बांह फड़ के खड़े कीता। उस वेले स्थिति ऐसी सी 27 और 28 तारीख नूं जदों वड्डी गिणती च हरियाणे चों साडे भरा आए, असीं हौसले च आके फिर खड़े हो गए। अज मैं तुहानूं इन्ना कह सकदा, मेरे ते एक वड्डी जिम्मेवारी है, मैं सारी गल सही सही नहीं दस सकदा तुहानूं, पर एडी एक गल कह सकदा भी तुसीं जित दे नेड़े पहुंच चुके हो। मेरे साथी मेरे अजीज मनजीत सिंह राय इहो गल तुहानूं कह रहे सी, पैर पैर ते जिते हो, एक एक कदम अगे वधाउंदे जांदे हो, तुहाडी जित होर वड्डी हुंदी जा रही है। और हुण मैनूं लगदा जिहड़ी गल वो कह रहे सी दुनिया 'च एक मशहूर है, मोदी है तो मुमकिन है, इहनूं भी झूठ तुसीं साबित कर दिओगे, होर 2-4-10 दिन की खेड है। पर एक गल बहुत जरूरी है, हुण हाले साडे कोल मार्च का महीना ऐसा है, ये ठीक है काम थोड़ा बहुता शुरू होंदा है। इस गल की भी तसल्ली है भी पिंडां विच पंचायतां ने मते पाने शुरू कर दिते हैं, भाईचारे ने भाई हर घर का बंदा जाएगा तो 10-10 दे जथे इत्थे नूं भेजने शुरू करते। जदों वो 10 दिन रह के वापस जाता, नवा जथा आ जाता है, इहदे च कोई दो राया नहीं। पर हुण 10 दिन भी दी सीमा भी उड़ा दी है, पिंड विच उन्ने एक बंदे रखीए जिहड़े पिंड की खेती सारी सांभ लैण, बाकी सारे इत्थे आके बह जाण। मोदी के सिर ते बैठण वाली गल है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी विच सिरां दा मुल हुंदा है, किन्ने लोग किहड़े काज लई इकट्ठे होए ने उहदा सरकार ते दबाअ हुंदा है। तुसीं इत्थे आम अंदोलन विच बड़े अंदोलन लड़े है, आम अंदोलन विच जिथे 4-5 हज़ार बंदा इकट्ठा लगातार बैठा रहे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, उन्होंने इस अंदोलन से खोज करनी शुरू कर दी। लिखारियां ने किताबां लिखण की तैयारी कर ली, बड़ा घंटा घंटा आके मेरे को लाउंदे ने उन्होंने यूनीवर्सिटियां तो यदा मतलब तुसी बहुत वड्डा आने वाली पीढ़ियां लई सदियां लई इतिहास लिख रहे हो। जिवें मनजीत सिंह होरी कह रहे सी, बिल्कुल दुरुस्त है, कोई समा होएगा जदों तुहाडीआं अगलियां पीढ़ियां कहा करनगियां भी साडे परिवार चों साडा दादा बैठा सी उत्थे मोर्चे 'च, साडे परिवार चो साडा चाचा बैठा सी, साडा मामा बैठा सी, असी सारा टब्बर बैठे सी। ये कहा करनगे मान नाल, क्योंकि दुनिया 'च इदां दा अंदोलन कदी चलिया ही नहीं और दुनिया 'च इन्ना अंदोलन कदे सफल होया ही नहीं। तुसी मोदी दा हिंदुत्व दा एजेंडा बुरी तरह फेल करता। अरबां रुपया खर्च कर रही सी भाजपा भाई हिंदुत्व दा एजेंडा चला के बाकी सारियां कौमां नूं खत्म कर दिता जाए ते कल्ले हिंदू दे सिर ते इत्थे 40 साल राज किया जाए। कहंदे सी ओ, कहंदे सी जदों तुसी पंजाब, हरियाणा, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश
और देश के कोने कोने तो आए किसानों ने मोढे नाल मोढा जोड़ के अंदोलन लड़ना शुरू किया। मोदी का हिंदुत्व का एजेंडा पैरों हेठ रोल के मार खत्म करता। अज ये अंदोलन सारे देश च है। तुसी पिछले दो तीन प्रोग्राम ऐसे दिते ने जिन्हें यह सिद्ध किया है भाई सारा देश इस अंदोलन में भावें आपो अपने सूबे च बैठा है पर उसकी आत्मा इस अंदोलन नाल जुड़ी हुई है। जदों तुसी भारत बंद का सद्दा दिता, भारत का रोड ब्लॉक का सद्दा दिता, मेरे को एक अधिकारी आया, वो मैनू कहता जी हुण तक की रिपोर्ट यह है भी सारे देश में 3000 तो वध थावां ते हज़ारां की गिणती च लोग इकट्ठे हुए ने, किते घट हुए ने, वध गिणती ते और इकट्ठे होकर सारिਆਂ ने पीसफुल 21 सूबे दे विच रोड ब्लॉक किया है। ये कोई छोटी गल नहीं। जिदन रेल रोको सी उहदा तो मेरे सामने नज़ारा ही हो रहा है जो तुसी पेश किया। दुनिया ने एक नवा राह दिखा दिता। तुसी मान कर सकते हो। तुसी वो एडी वड्डी निमरता। तुसी रेलां भी रोकियां, जिहड़े मुसाफर सी उन्होंने लंगर छकाया, उन्होंने मिठाइयां वंडियां ते जाके हाथ जोड़े भी साडी वजह करके तुहानू कष्ट होया, उहदे लई माफ़ी दिओ, आ लंगर छको। हाथ जोड़े भी तुहानू कष्ट होया, तुहानू देरी होई, आ मिठाई छको, आ लड्डू छको, आ रसगुल्ले छको। हर जगह तुसी नवीं पिरत पाई। इस अंदोलन तो बिना किसी के हिस्से इहो जिहा इतिहास नहीं होएगा। सिर्फ तो सिर्फ तुहाडा अंदोलन है जिन्हें नवीं पिरतां पाईयां और लोगों ने खिड़े मत्थे देरी नूं प्रवान किया भी असी भी हिस्सा पाया अंदोलन च। मोदी सरकार अज बुरी तरह फंसी हुई है। सारी दुनिया चो दबाव पैन लगे है। यूनाइटेड नेशनस तो दबाव पैन लगे है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों दबाव पैन लगे, उन्होंने तो सवाल करते हैं और इन्होंने तो पाबंदी लाई हुई है भी तुहानू आके तुहानू कुछ कह नहीं सकते। खोछे हथकंडिया ते आई है सरकार भी इत्थे दे लोकल लोग दिल्ली के लोग इन्हां नाल नाराज होण, आले दुआले दे हरियाणे के लोग इन्हां नाल नाराज हो जाण। आ तुहाडे दिल्ली नूं जाण वाले रस्ते खाइयां पुट के बंद करते लोकां नूं तंग करन लई। तुसीं नहीं कहा इन्हां लोकां नूं तुहाडे नालों तोड़न लई और फिर वारे वारे जाइए साडे भाईचारे दे हफ्ते तो बाद हो गया खाइयां पट्टियां नूं साडी आपस में प्यार उस तरह बनया होया। कोई दिल्ली वाले साडा विरोध नहीं करते, कोई हरियाणे वाला साडा विरोध नहीं कर रहा। इन्होंने दुनिया में नवा इतिहास रचता गंद पाउण दा। इन्होंने किल गड्ढे, तुसीं फुल लाते। मैं आ रहा सी और मैं देख रहा सी उत्ते साइड ते साडे बच्चे वो की कहते बाड़ ला रहे ने बूटियां दी, फुलदार बूटियां दी बाड़ ला रहे ने, बगीचे बना रहे ने, पार्क बना दिता। और मैनू लगता है जिदन अंदोलन जित के जावांगे तो 2 महीने सरकार नूं इहनूं फिर ठीक करन नूं लगणगे। कोई गल एवें नहीं, ये भरावो सिੱਟਣ वाली गल्लां नहीं। इतिहासकारां ने सारियां गल्लां इतिहास विच दर्ज करनी है। मैं तुहानूं फिर एक बेनती करनी वो ये भी अज मैं लंघिया जांदा सी, एक लंगर विच कोई सज्जन बोल रहा सी, उन्हां दा अपना स्पीकर सी। मैनू लग्या भी ये फिर उकसाहट करने वाले अंश फिर करने लगे। उकसाहट कृपा करियो, इस अंदोलन नूं गुरु साहब का थापड़ है, इनू जित वाल जाण दिओ, इनू हुण ना पिछे मुड़न दिओ। वो कह रहे सी असीं एवें नहीं बैठण नहीं आए, इत्थे बैठण नाल कुछ नहीं हुंदा, असीं कुर्बानियां देण आए हैं। जिहड़े इदां दीयां गल्लां करदे लोक ने ना, वो आप पिछे बह जांदे हुंदे ने, वो अगे आके कुर्बानी कदे नहीं दिंदे हुंदे। ये गंभीर गल है। मैं अज खुद सुनी तो मैं खुद बड़ा महसूस किया भी मैं हुण इहनूं जाके की कहां। उकसाहट दी अगे भी असीं सज़ा भुगत लई। असीं अंदोलन समाप्ति ते सी, जितते सी, एन अखीर ते जाके सट वजी। आ 2 महीने सानूं फिर होर बैठना पै गया। तो मेरी बेनती है अपने बच्चों को समझाओ,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਖਾ ਪੀ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਕਣ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਹਾਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 5000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 10000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਡਿਫੈਂਸ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਰੇਲਵੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਹੈ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਸਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾੜੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਦਾਮ ਭਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਹਾ? ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਰਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਣਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਬਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 65% ਕਿਸਾਨ ਤੇ 75% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਅ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2800 ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 1400, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ 2800 ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 2800 ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜੇ 2800 ਪਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਊ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਊ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਊ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰ ਲਓ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਹਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, 80-90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 4-4, 500 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। यूपी ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੀ 60 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। 60 ਪੋਸਟਾਂ, 90,000 ਦਰਖਾਸਤ ਚਲੀ ਗਈ 60 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। 90,000 ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ PhD MBA ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ। MBA ਕੁਝ ਖੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ MBA ਐਡਾ ਸੌਖੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ। MBA ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਭਾਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਭਾਜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਦਰ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਡੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈਡ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਝੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਲ ਸੀਡ ਦਾ 2 ਬੀ ਦਿੱਤੇ। ਬੀ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ ਸੀ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲ ਸੀਡ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਖੋ ਸੀਲਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਸੀਲ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਜ। ਲੋਕੀ ਖਾਣ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੰਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ।
ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਤਾਇਆ? ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹਵਾ ਬਾਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੰਗੂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਿੱਤਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਲੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੂਲੇ, ਅਸੀਂ ਛਾਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ, KMP ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। 6 ਤਾਰੀਖ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ 12 ਤੋਂ 6 11 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆ KMP ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਾਫ਼, ਜੇ ਦੇਰ ਕਰੂ, ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜੇ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੂੰ 160 ਜਾਂ 191 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ NIA ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 160 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਭਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 160 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ 40-45 FIR ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ FIR 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਤੇ 124 ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੈਰ ਧੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ 20-22 ਰਹਿ ਗਏ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।